ассалому алайкум дӯстдорон ва ҳаводорони футбол. гузориши мустақими хешро аз варзишгоҳи талко аренаи шаҳри турсунзода манзури шумо мегардонем ва ин бозии чаҳорумин чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, бозии аввал албатта миёни мунтахабҳои Ӯзбекистон ва Эрон аст. биёед ба суруди миллии кишварҳо гӯш меандозем, баъдан боз гузориши мустақими хешро идома медиҳем. гузориши мустақими хешро аз варзишгоҳи талко аренаи шаҳри турсунзода бинандагони гиромӣ идома медиҳем ва ёдовар шудем ки ин бозии аввали чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ байни дастаҳои ҷавонони то 20 сола миёни мунтахабҳои Ӯзбекистон ва Эрон мебошад. дар ҳамин вақту соат дар варзишгоҳи клуби марказии варзиши артиш дар шаҳри душанбе бозии миёни мунтахабҳои Туркманистон ва Афғонистон ҳам доир гардида историяст. албатта ин бозии марказии давр миёни мунтахабҳои Ӯзбекистон ва Эрон маҳсуб мешавад ва ин бозиро шабакаи футбол ба таври мустақим ҳоло манзури ҳаводорон гардонида истодааст. тоҷикистон чаҳорумин чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказиро албатта мизбонӣ мекунад ва дар ин мусобиқа 5 мунтахаб ширкат меварзанд. мунтахаби тоҷикистон, Ӯзбекистон, Эрон, Туркманистон ва Афғонистон. ва гуфтем ки бозиҳои чемпионати кафа 2023 дар шаҳрҳои Душанбе ва Турсунзода баргузор мешаванд. 5 бозиро варзишгоҳи клуби марказии варзиши артиши шаҳри Душанбе ва 5 вохӯри дигарро варзишгоҳи талко аренаи шаҳри Турсунзода мизбонӣ мекунад. дар рӯзи аввали мусобиқаҳо чуноне ёдовар шудем, рӯзи 21 май дар варзишгоҳи клуби марказии варзиши артиш дастаҳои мунтахаби Туркманистон ва Афғонистон ба ҳам меоянд ва бозии дигар миёни мунтахабҳои Ӯзбекистон ва Эрон ҳоло ҷараён дорад. инҷо рӯи тасвирҳои мо шумо ҳайати мунтахаби Ӯзбекистон нишон дода мешавад ва мо ҳам шуморо ба ҳайати дастаҳо ошно месозем. нахуст аз ҳайати дастаи Ӯзбекистон оғоз мекунем ки ҳамчун мизбон бозӣ мекунанд. дарвозабон таҳти рақами 21 Самандар Муратбаев, дар хати дифоъ рақами 10 Муҳаммадалӣ Уринбоев, рақами 2 Абдуллоҳ Омоналиев, рақами 5 Муҳаммадалӣ Зоҳидов, рақами 7 Абдуазим Ортигов, дар хати ним муҳофиза Муродҷон Комилов 11, 14 Нурлан Ибраимов, 18 Наримонҷон Аҳмадҷонов, 19 Рустамбек Фомин, дар хати ҳамла Салоҳиддин Турсунов, рақами 22 ва рақами 23 Зиёбек Ҳамзаев. ҳайати мунтахаби Эрон ҳоло дар рӯи тасвирҳои мо шумо аст бинандагони гиромӣ. дар хати дарвоза рақами 1 Муҳаммад Гандомӣ, дар хати дифоъ рақами 6 Мубин Деҳқан, рақами 2 Муҳаммад Ҳусейн Аббосӣ, рақами 3 Ариан Торбатинажод, рақами 5 Нима Аҳмадӣ, дар хати ним муҳофиза рақами 7 Юсуф Мазраеҳ, рақами 10 Ризо Мирзаян, рақами 17 Аббос
کاهریزی رقم 19 امیررضا خلیوند، رقم 20 ارمان امادی، رقم 21 امیرعلی خرمی. سرمربی منتخب ازبکستان فرهاد نشانوف و سرمربی منتخب ایران علی دوستیمهر می باشند. صدای شکی داوری مرکزی بازی بلند می شود. بینندگان گرامی، عبدالله دولتوف و فوتبالبازان منتخب ایران از مرکز میدان بازی را شروع می کنند. و داوری مرکزی بازی را گفتیم عبدالله دولتوف از شهر دوشنبه و در دو کنار به او کمک می کنند صدیقزاد خسروی و سیاد ننگیالی و داوری احتیاطی باشد حسین زاده محمد اشرف. یک چیز دیگر را خواهید میکنیم بینندگان گرامی که در چهارمین چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که حالا میان منتخب‌های توپ 20 ساله البته آغاز گردید، منتخب تاجیکستان تا 17 ساله شرکت می‌ورزند و منتخب ازبکستان هم تا سن 17 ساله اشتراک میکنند و چنانه به شما معلوم است منتخب ازبکستان جوانان تا سن 20 سالش پس از قهرمانی در جام آسیا که بهار امسال خود کشور ازبکستان آن را میزبانی کرد، راحت مستقیم را به جام جهانی فوتبال میان منتخب‌های توپ 20 ساله صاحب گردیدند و حالا که دیروز در ارژانتین البته جام جهانی فوتبال میان منتخب‌های توپ 20 ساله آغاز گردید، در آنجا شرکت ورزیده ایستادند و الکی اولین بازیشان را هم دایر کردند و از خود منتخب میزبان ارژانتین با حساب 2-1 شکست خوردند. اولین ضربه کنجی اینجا به نفع فوتبالبازان منتخب ایران است و این به نتیجه البته پس سر می شود. فوتبالبازان منتخب ایران البته به طور غیر چشمدار نتوانستند که راحت اشتراک در مسابقه جام جهانی را صاحب گردند و در این باره البته سرمربی دست در نشست مطبوعاتی هم قید کرد که حالا بعداً به شما آن را شرح و توضیح خواهم داد. فشار را بیشتر میکنند فوتبالبازان منتخب ایران جانب دروازه ازبکستان و ببینید که فوتبالبازان ازبک هم کوشش کرده استند که از عکس الهجوم کار گیرند. جو بسیار هم خوب بازی کرد دروازه‌بان منتخب ایران محمد گندمی. فشار را بیشتر کرده ایستادن سرخپوشوی ایران جانب دروازه سمندر مرادبایف. الکی 2 ضربه کنجی هم کار کردند در دقیقه نخستی بازی. فوتبالبازان منتخب ازبکستان توسط کنار چپ به هجوم می‌گذارند. بسیار هم خوب ارسال انجام داده می شود. امکانیت هست برای فوتبالبازان منتخب ازبک. محمد علی اورنبایف اینجا توپ را از دست می‌دهند فوتبالبازان منتخب ازبکستان و عکس الهجومی منتخب ایران. عباس اینجا هم دستش را درست در کردن نتوانست. عباس کاهریزی جو قاعده بازی را ببینید که چگونه فوتبالبازان ازبک بیرون کردن، هم در کوشش اول و هم در کوشش دوم. و البته داوری کناری هم بیرقچه خیش را بالا برداشت، داوری مرکزی هم صدای اشتکش را بلند کرد و اینجا در اولین فرصت مقابل عباس کاهریزی قاعده بازی بیرون کرده شده، بعدا مقابل نیمه احمدی هم قاعده بازی بیرون گردید. اینجا داوری مرکزی بازی عبدالله دولتوف بازیگران هر دو دسته را البته فهمانیده است که در صورت تکرار کردن چنین قاعده بیرون کنی و البته او آنها را جزا خواهد داد. ارسال به کناری راستی ورزشگاه اما بدون نتیجه، چون که آن را دفاعگران منتخب ازبکستان صاحب می‌گردند.
بسیارم خوب. اینجا توپ رو از دست دادند. فوتبالبازان منتخب ایران به هجوم میگذارند و اینجا چگونه امکانات خوب رو از دست داد ریزا میرزایان. کمی البته سراسیمه شد و نتوانست که توپ رو در اختیار خویش نگاه دارد. سمندر مرادباف توپ رو از خط دروازه به بازی می‌درآورد. بسیارم خوب. رستمبک فامین پاس به کناری راست. هجوم فوتبالبازان منتخب ازبکستان. بسیارم خوب اینجا بازی میکند. مرادجان کامیلوف. ارسال مرادجان امکانیت هست و اینجا به توپ رسیدن نمیتواند. بسیارم اینجا پسی خوبی را انجام داد مرادجان کامیلوف، اما همدستش صلاح‌الدین ترسونوف او را خوب درک نکرد. البته کمی دیگر اگر جد و جهد میکرد و به توپ میرسید با یک رسیش میتوانست که حساب بازی را اینجا باز کند، اما صلاح‌الدین ترسونوف نتوانست که به توپ برسد. اینجا در مورد نشست‌های خبری حرف زدیم بینندگان گرامی و یادآور میشم که نشست خبری دیروز در مهمانخانه رومی برگزار گردید و آنجا سرمربی‌های منتخب‌های اشتراکی البته نظر خویش را بیان کردند و سرمربی منتخب تا 17 ساله تاجیکستان هم ابراز اندیشه کرد، رحمت الله فضایلوف، که حالا من فشرده آن را البته به شما خواهم گفت. چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی یک مرحله مهمی آمادگی دسته ما به قسم نهایی جام آسیا 2023 محسوب می شود. می توان گفت که این آخرین سنجش قوا پیش از چمپیونات آسیا در تایلند بود. ما در چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی 4 بازی میکنیم. البته بازی ها با دسته‌های پرقوت و دسته‌های تجربه دار خواهد بود و ما کوشش میکنیم که هنرنمایی خوب نشان بدهیم. اینجا قاعده بازی بیان کرده می شود مقابل فوتبال بازی منتخب ازبکستان. یک طرف مقابل زیابک حمزه‌ایف از کتفش جراحت برداشته است و اینجا ببینید که چگونه قاعده بازی رو بسیار هم دغل بیان کرد ارمان امدی. حالا فکر میکنم که طبیبان به یاری این بازیگر میشتابند و او را معالجه میکنند. تیاری ما از ماه ینور آغاز شد. در جام روش 2023 در مینسک شرکت کرده جای سوم را گرفتیم. ماه مارس در عربستان سعودی مشغولات تعلیمی گذرانیدیم. قریب همه بازیگران در یک دسته برقچی حصار بازی میکنند و البته که آنها در لیگ یکم فوتبال کشور هنرنمایی میکنند و همدیگر فهمی بسیار هم خوب دارند. در آغاز موسم ما در لیگ یکم البته 4 باخری گذراندند. الکای بازیگران دسته برقچی 2 غلبه به دست آوردند و 2 باخری دیگر را مساوی انجام دادند. وظیفه اساسی ما در جام آسیا 2023 در تایلند با موفقیت برآمد کردن است. در اول باید در مرحله گروهی خوب برآمد کنیم، سپس برای یکی از راه‌خطهای چمپیونات جهان 2023 مبارزه بریم. برای رسیدن به هدفهای خود تمام کوشش را به خرج می‌دهیم، گفت رحمت الله فضایلوف، سرمربی منتخب تا 17 ساله تاجیکستان دیروز در نشست خبری. البته سرمربی منتخب ازبکستان و ایران هم نظر خویش را بیان کردند. مخصوصا سرمربی منتخب ایران علی دوستیمر چنین قید کرد: چنان که همه میدانند متاسفانه تیم جوانان ایران نتوانست که به جام جهانی به ارژانتین راه خط پیدا کند و به همین حال و به همین مناسبت البته همه توجه حالا به دسته جوانان است و این مسابقه البته یک مسابقه خواهد بود که ما باز هم هنر و استعداد خود را خواهیم سنجید و به مسابقه من بعد آمادگی خواهیم دید. و گفته است که گذشته از این و سازمان دهندگان این مسابقه که در این سن سال البته یک مسابقه خوبی را تشکیل کردند و یک مرحله خوبی ما برای اشتراک در موسم آینده در جام آسیا هم خواهد بود و با دیگر دستا برار می‌خواهیم و امیدوارم که تیم منتخب ایران در این مسابقه به همتا بودن خود را نشان خواهد داد، گفته است سرمربی منتخب ایران. سرمربی منتخب تا 17 ساله ازبکستان چنین بیان کرده است فکر خود را فرهاد نیشانوف: این مسابقه به شبهه برای همه اشتراکچیان تجربه خوب فراهم می‌آورد. در سالهای آخر چنانه که همه می‌دانیم ازبکستان بازی خوب و نتیجه خوب نشان می‌دهد و البته ما هم نیت داریم که این سطح را نگاه داریم و در این مسابقه برآمدی عالی نشان بدیم و از این فرصت استفاده برده به دیگر منتخب‌های اشتراکی هم برای رو موفقیت خواهانم، گفته است سرمربی منتخب ازبکستان فرهاد نیشانوف.
و اینجا هم قید کردیم که منتخب عراق نتوانست که به جام جهانی، منتخب ایران البته نتوانست که به جام جهانی 2023 به آرژانتین راه یابد. میانی منتخب‌های توپ 20 ساله و آنجا از آنها در دور چهارم نهایی از منتخب عراق با حساب مینیمالی 1-0 مغلوب گردیدند. بعدا عراق توانست که در دور نیم نهایی مقابل ژاپن ظفر یافته. در فینال مسابقه خود از منتخب ازبکستان با حساب مینیمالی 1-0 ناکام گردد و صاحب نشانه برین نقره مسابقه خود گردد. ازبکستان جوانانی تا 20 سالش توانستند که جام و نشانه طلایی مسابقه را صاحب گردند و حالا در جام جهانی فوتبال در آرژانتین اشتراک کرده هستند. هجوم نوبتی فوتبال بازانی تا 17 ساله منتخب ازبکستان بسیار هم خوب امکانیت هست و اینجا بسیار هم خوب بازی میکند. محمد حسین عباسی و این حالت را برطرف میکند. اوت به نفع فوتبال بازانی منتخب ازبکستان است. اینجا از اوت برابر بازی می‌دارد نریمان جان احمد جانوف. نریمان جان بسیار هم خوب اینجا هم دستش را درست در کردن نتوانست و توانست که اینجا هم آریان تورباتی نژاد توپ را زده از میدان بیرون کند. اگر در مورد بازی آخری هر دو منتخب حرف زنیم بینندگان گرامی، گفتیم که آخران بازی های منتخب ایران این در دوره بازی های جام آسیا 2023 بود که در کشور ازبکستان برگزار شد. آنجا آنها آخران بازی را مقابل منتخب عراق انجام داده بودند و با حساب 0-1 مواجه شکست شده بودند. و بعدا در دایره بازی گروهی منتخب ایران که در گروه B با منتخب استرالیا، ویتنام و قطر شامل بود توانسته بود که در بازی اول با حساب 1-0 قطر را شکست بدهد. در بازی دوم آنها با حساب 2-3 از استرالیا ناکام گردیدند و در بازی سوم با حساب 3-1 ویتنام را شکست داده. بعدا به دوره بعدی راه یافتند گفتیم و از عراق مغلوب گردیدند. منتخب تا 17 ساله ازبکستان مشاهده بینندگان گرامی یک قطار بازی دوستانه را در سال 2023 دایر کرد و آخران بازی که آنها دایر کردند ماه مارس بود. دو بازی دوستانه با منتخب تا 17 ساله آرژانتین و یک بازی دوستانه دیگر مقابل منتخب تا 17 ساله اوروگوئه. شما ببینید که منتخب تا 17 ساله ازبکستان با منتخب‌های بهترین دنیا البته بازی دوستانه دایر کرده است و از این بازی ها البته در هر سه بازی که ما قید کردیم در ماه مارس منتخب ازبکستان برگزار کرده است در هر سه مغلوب شدند. هجوم فوتبال بازان منتخب ازبکستان بسیار هم خوب توسط کنار چپ صورت میگیرد، پس هم داده می شود، امکانیت است. صلاح الدین ترسونوف ضربه او و اینجا موفق شده نمیتواند. صلاح الدین در بازی که روز 5 مارس با اوروگوئه دایر کردند نورسانی تا 17 ساله ازبکستان با حساب 5-2 از اوروگوئه مغلوب گردیدند. بعدا در دو بازی که مقابل آرژانتین دایر کردند در بازی اول با حساب بزرگ 8-0 و در بازی دوم با حساب 2-1 مغلوب گردیدند. ماه فوریه هم دسته دو بازی دوستانه انجام داد با استرالیا و چخیا. آنها توانستند که چخیا را با حساب 1-0 شکست بدهند و مقابل استرالیا هم با حساب 2-1 پیروزی به دست آوردند و ماه ژانویه دسته با هندوستان بازی کرد که اونجا با حساب 3-0 پیروزی به دست آورد. و البته منتخب تا 17 ساله ازبکستان یکی از فاوریت های مسابقه هم در چهارمین چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که حالا یعنی منتخب های تا 20 ساله در تاجیکستان امروز رسما آغاز گردید محسوب می شود. بسیار هم فوتبال بازانی هر دو منتخب بازی کشاد و بازی هجوم کارانه را نشان داده ایستادند. اورینبایوف توپ همانا در اختیار بازیگران منتخب ازبکستان است. هجوم را ادامه میدهند. بسیار هم خوب، بسیار هم دیگر خوب بازی میکنند. توپ بازی منتخب ازبکستان ضربه هم زده می شود و اینجا قاعده بازی ویران گردید. داوری مرکزی بازی عبدالله دولتوف صدای اشتکش را بلند میکند و اینجا هم هنگامی که فوتبال بازی منتخب ازبکستان ضربه زدنی شد اینجا آسیب برداشت. حمله‌گری دسته صلاح الدین ترسونوف بود. نخست اینجا عبدالعظیم آرتیگوف خواست که ضربه زند، بعد از به ضربه زنی موفق نشد و در نوبت دیگر صلاح الدین ترسونوف ضربه زد، اما مقابل فوتبال بازی منتخب
ایران البته آنها برخورد داشتند و داوری مرکزی بازی صدایش تکش را بلند کرد. اینجا هم سربان منتخب ایران مبین دهغان با داوری مرکزی بازی صحبت کرده ایستاده است که اینجا قاعده ویران کنی البته بود یا نبود یا و دیگر جزئیات این قاعده ویران کنی پرسیده ایستاده است، چون که بسیار هم به خط دروازه نزدیک است و امکانات خوبی گلزنی برای فوتبال بازی منتخب ازبکستان است. این لحظه ها که حالا به میان آمده است. در نزد تو بازیگران منتخب ازبکستان رستمبک فامین و همچنین عبدالعظیم آرتیکوف هستند. کاپیتان دسته محمد علی اورینبویف هم در نزد توپ است و میبینیم که از میانی اینا کی توپ را که ضربه را البته اجرا خواهد کرد. دروازه‌بان منتخب ایران محمد گندمی هم اینجا با همدستایش اشاره کرده است که در کدام سمت دیوارچه سونی را البته سازند و موقع ها را خالی نگذارند. از میدان بیرون می شود اینجا فوتبال بازی منتخب ایران. آریان توربانی نژاد شاید دوسه برداشته است از این برخورد و البته پس از معالجه طبیبان باز می تواند که دیگر باره به میدان برگردد. وضعیت استانداردی برای فوتبال بازی منتخب ازبکستان به میان میاد و یک امکانات خوبی گلزنی هم هست و ببینید که تقریبا 20 متر تا خط دروازه است. اگر از این امکانات ثمرانک استفاده برند فوتبال بازی منتخب ازبکستان پس در حساب پیش صف می شوند. محمد علی اورینبویف، رستمبک فامین و عبدالعظیم آرتیکوف در نزد توپ هستند. باید به این وضعیت استانداردی توجه میکنیم بینندگان گرامی. صدای اشتکی داوری مرکزی بازی عبدالله دولتوف بلند میگردد. اورینبویف ضربه او و توپ به دیواری سونی برمیخورد. بسیار هم ضربه قوی بود اما توپ به پای فوتبال بازی منتخب ایران برخورد. وگرنه بسیار هم یک نقشه خوب را طرحریزی کرده بودند فوتبال بازی منتخب ازبکستان که زیر پای فوتبال بازی منتخب ایران توپ را روانه میکنند و دروازه‌بان این حالت را پیخست نخواهد کرد. اما این نقشه آنها اینجا به کار نآمد. تا این لحظه بازی در اداره کردن توپ و هجوم خفناک البته فوتبال بازی هر دو دسته قریب که قوه برابر دارند. ببینید که یک نوبت فوتبال بازی منتخب ازبکستان به خط دروازه منتخب ایران هجوم میکنند و در یک نوبت دیگر باشد از عکس الهجوم فوتبال بازی منتخب ایران جانب دروازه منتخب ازبکستان فشار میآورد. البته منتخب تا 17 ساله ازبکستان تجربه خوب کسب کرده است و آنها فدراسیون فوتبال ازبکستان این اختراش برای آنها امکانیت بیشتر فراهم آورده است تا با همتایان خویش از منتخب‌های بهترین جهان بازی کنند و نتیجه های بازی ها را ما با شما لکه گفتیم که آنها با اوروگوای، آرژانتین، استرالیا، چخیا در سال 2023 بازی گذرانیدند و البته در 3 بازی مغلوب و در 3 بازی دیگر شاهدی پیروزی چشیدند. فوتبال بازان منتخب ایران هم در جام آسیا از خود خیلی هنر و مهارت بالا نشان دادند، توانستند که از گروه به دور پلی آف راه یابند، اما در یک بازی مهم و حساس از منتخب عراق مواجه شکست شدند. اشتباه میکنند دفاعگران منتخب ازبکستان. امکانیت است برای بازیگران منتخب ایران. رضا ارسال رضا به هم دستش، اما اینجا به توپ رسیده نمیتواند. امیر رضا خلیوان بود که اینجا جایش انجام داد اما به توپ رسیده نتوانست. اینجا میتوانست که رضا میرزایان خود
جانبی دروازه ضربه زند، اما او به خلاصه آمد که باید به هم دستش پاس بدهد. فوتبال بازان منتخب ایران هجوم را ادامه میدن. بسیار هم خوب. اینجا توپ را صاحب میگردد، اما اینجا قاعده ویران کنی نیست. همه چیز از روی قاعده است اشاره میکند داوری مرکزی بازی و این وضعیت هم برطرف میگردد. دروازه‌بان منتخب ازبکستان سمندر مرادباев در خط دروازه استوار است و توانسته صورت است که همه ضربه ها و همه هجومی که فوتبال بازان منتخب ایران جانب دروازه او سازمان داده ایستادند آنها را برطرف نماید. دیگر باره سرخپوش ایران به هجوم میگذارند. بسیار هم خوب. توسط کناری چپ هجوم را ادامه میدهند. رضا اینجا نمیتواند که به توپ برسد. رضا مرزیان بینندگان گرامی، یادآور میشم که چهارمین چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان منتخب‌های تا 20 ساله از 21 تا 28 می در تاجیکستان برگزار می‌گردد. در ورزشگاه‌های شهر ترسونزاده و شهر دوشنبه 5 بازی در ورزشگاه تلخ آرینا و 5 بازی دیگر در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش دایر می‌گردند و آنجا منتخب تا 17 ساله تاجیکستان نخست روزی 22 می با افغانستان بازی می‌کند، بعداً 24 می با ترکمنستان، روزی 26 می با ازبکستان و روزی 28 می با ایران اندر میدان رقابت می‌شود. و یادآور میشم که دست‌ها میان همدیگر یک بازیگی دایر میکنند و دستایی که شماره بیشتری امتیازها را صاحب میگردند البته قهرمانی مسابقه انتخاب کرده میشوند. البته توجه به فوتبال و توجه به این نسل‌ها خیلی زیاد است، چون که مثلا این نسل‌ها در جام جهانی سال 2026 اگر توجه به آنها بیشتر شود برای آنها امکانیت‌ها بیشتر فراهم گردد و شاید از میان این بازیگران وقتی که منتخب‌های آنها به جام جهانی سال 2026 راه یابند چهره‌هایی را ما ببینیم که در این مسابقه شرکت خواهند کنند. مثلا منتخب ایران در مسابقه‌های جام جهانی اخیر قریب در هر یک داشت شرکت می‌ورزد و در صورت راه یافتن به جام جهانی سال 2026 که باز همونجا امکانیت‌ها بیشتر گردیده است، یکی از این فوتبالبازان را ما در آنجا ببینیم. فوتبالبازان منتخب ایران به هجوم می‌گذارند، امکانیت است، ضربه و گل. بسیار هم بازیگزاری زیبا، بسیار هم همدیگر فهمی خوب و بسیار هم گل زیبایی را اینجا به ثمر می‌رساند فوتبالبازی منتخب ایران. رضا میرزایان در دقیقه 23 بازی فوتبالبازان منتخب ایران به پیش میبرند و حسابی بازی را 1-0 میکنند. بینندگان گرامی، بسیار هم همدیگر فهمی خوب داشتند اینجا فوتبالبازان منتخب ایران و ببینید که چگونه با یک مهارت عالی هم رضا میرزایان توپ را به کنج چپ دروازه سمندر مرادباев روانه کرد. البته حالا کارگردان به ما حالتهای تکرار را نشان میدهند که چگونه این هجومی فوتبالبازان منتخب ایران آغاز گردید و چگونه رضا میرزایان از پسی هم دستش امیرعلی خرمی توانست که حساب بازی را 1-0 نماید. عکس الهجومی که فوتبالبازان منتخب ایران البته
سازمان دادند، بالاخره کار داد و آنها توانستند که در حساب پیشرفت بگردند. اکنون فوتبالبازان منتخب ازبکستان پس از سر دادن گل چگونه بازی را نشان خواهند داد. البته بازی آنها رنگ دیگر خواهد گرفت و فوتبالبازان ایران هم پس از به ثمر رسانیدن گل شاید با احتمال زیاد باز هم در خط دفاع بیشتر نشینند و از عکس الهجوم کار گیرند. تو برای دیگر باره فوتبالبازان منتخب ایران اما اینجا موفق شدن نمیتوانند. توسط کنار چپ هجوم میگذارند فوتبالبازان منتخب ازبکستان. ارسال هم داخل جریمه‌گاه انجام داده می شود. امکانیت هست، ضربه و گل. چگونه به گلی زده فوتبالبازان ایران. فوتبالبازان منتخب ازبکستان زود جواب میگردانند و مؤلفی گل میگردد مراد جان کامیلوف. حسابی بازی 1-1 میگردد. بینندگان گرامی ببینید که پس از و ثمر رسانیدن گل فوتبالبازان منتخب ایران پس از 1 دقیقه و پس از یک هجوم جوابی توانستند که فوتبالبازان منتخب ازبکستان حساب را مساوی کنند و اینجا شمار زیادی هواداران هم امروز در ورزشگاه تالکو آرینا هستند و از این منتخب ها مخلصی کرده هستند. بیاید به این هجوم نظر افکنیم که توسط کنار چپ صورت گرفت. بسیار هم پاس اولی را اینجا انجام داد. در کنار چپ انیخترش صلاح‌الدین ترسونوف و با یک مهارت بلند اینجا هم ضربه زد. مراد جان کامیلوف. حسابی بازی 1-1 میگردد. بینندگان گرامی بسیار هم بازی دسته و جالب دیدنی جریان گرفته ایستاده است و ببینید که هر دو دسته چگونه زود به هجوم گذشته ایستادند و هر دو دسته هم تشنه گل در این باخری می باشند. و گفتم که این باخری مرکزی دور هم هست چون که هر دو منتخب یک از فاوریت های اساسی مسابقه محسوب می شوند. دسته که در باخری امروز پیروزی به دست می آورد پس با احتمال زیاد تقدیر قهرمانی را شاید در این مسابقه حل و فصل نماید. یوسف مزرعه در نزد توپ است از سایت منتخب ایران و او حالا خود را آرام کرده ایستاده است و می‌بینیم که یا پرتافت انجام میدهد و یا ضربه مستقیم جانبی دروازه سمندر مرتبه ارسال میکند. پرتافت انجام داده می شود. امکانیت هست و اینجا چیکار میکند مبین دهقان. نزدیک بود که حسابی بازی را 2-1 نماید اما موفق نشد. بسیار هم پرتافتی خوبی را انجام داد اینجا یوسف مزرعه. اما آن پرتاف بدون نتیجه بود. فوتبالبازان منتخب ازبکستان کوشش کرده هستند که بیشتر توپ را در اختیار خویش نگاه دارند. بیشتر البته آنها توسط کنارهای چپ و راست هجوم را ادامه داده ایستادند و در اداره کردن توپ تا این لحظه موفق هستند. دیگر باره هجوم فوتبالبازان منتخب ازبکستان توسط کنار چپ صورت میگیرد و آنجا دفاعگر منتخب ایران محمد حسین عباسی توانست که این هجوم منتخب ازبکستان را قطع نماید. هجوم فوتبالبازان منتخبی ازبکستان امکانیت هست و این نباید مراد جان کمی بلندتر توپ را جانب دروازه محمد گندمی روانه میکند. کمی سراسیمه شد مراد جان یا بسیار هم پسی خوبی را انجام داد با او محمد علی اورینبویف سربان منتخبی ازبکستان. اما مراد جان اگر کمی دیگر پس در ضربه میزد پس حالا مؤلفی دوبل در این باخری میگردید.
عبدالله امانعلیف، اورینبایف پسیو به سمت چپ به نریمان جان احمد جانوف. بسیار هم خوب توسط کنار چپ هجوم را ادامه میدن فوتبالبازان منتخب ازبکستان. امکانیت هست اما توپ تا به زیابک هم ضعیف آمدن نمیرسد و این حالت را نیما احمدی برطرف میکند. بسیار هم پسی خوبی را اینجا انجام داد نریمان جان احمد جانوف. در گل اولی منتخب ازبکستان نریمان جان احمد جانوف سهم داشت، محض او ارسال گل‌آور را به مراد جان کامیلوف انجام داده بود. مراد جان کامیلوف آماده است که از کنار چپی ورزشگاه ضربه کنجی را اجرا نماید. اینجا هم داور مرکزی بازی عبدالله دولتوف از شهر دوشنبه و فوتبالباز منتخب ایران ارمن امدی و با فوتبالباز منتخب ازبکستان صلاح الدین ترسونوف کارهای فرماندهی را انجام داده ایستاده است تا در داخل جریمه‌گاه همدیگر را درست درک نمایند. مراد جان بسیار هم خوب، اما در خبط دوم فوتبالبازان منتخب ایران موفق هستند. البته حالا فوتبال در کشورهای ازبکستان و ایران خیلی در حال رشد است، در حال ترقی است و دوام سالهای اخیر محض این دو منتخب از بهترین های قاره آسیا محسوب می شوند و البته نسل نورسی این کشورها هم ببینید که حالا در فوتبال چگونه موفق هستند و این نسل ها نسل های طلایی این کشورها محسوب می شوند گفتیم و حالا توجه به این نسل ها خیلی هم زیاد است، چون که در جام جهانی سال 2026 مثلا همین نسل ها از خود درک خواهند داد. اوت به نفع منتخب ازبکستان. در مرکز میدان فوتبالبازان منتخب ازبکستان با توپ هستند، اما اینجا اشتباه میکند. توپ را درست به مراد جان کامیلوف پس دادن نمیتواند. نورالله ابراهیموف قاعده بازی به ایران میگردد. زود اینجا سراسیمه وار توپ را با بازی میدارد یوسف مزرعه، اما داور اشاره میکند که نباید سراسیمه شد. سورم خوب اینجا بازی میکند. رستم بک فامین، عبدالله امانعلیف اینجا از پای افتیده است. رستم بک فامین، عبدالله دولت فهم به نزدی او می آید و اشاره میکند که طبیبانی دسته به یاری رستم بک شتابند و از پای راستش آسیب برداشته است و انجام ببیند که در مبارزه با نیم محافظتگر منتخب ایران رضا مرزایان آسیب برداشته است. یادآور میشیم بینندگان گرامی که گل‌ها را در حد هر دو منتخب تا این لحظه به ثمر رسانیدند. در دقیقه 23 بازی رضا مرزایان از ارسال گل‌آوری امیرعلی
خرمی استفاده برده حساب را باز کرد و فوتبالبازان منتخب ازبکستان باشد پس از یک حمله جوابی توانستند که حساب را برابر نمایند و مؤلف گل مراد جان کامیلوف در دقیقه 25 بازی گردید و ارسال گل را به مراد جان کامیلوف نریمان جان احمد جانوف ارسال کرد. محمد گندمی توپ را سوی میگردد. ضربه محمد به مرکزی میدان بسیار هم خوب. توپ تا به خط حمله میباید. امکانیت هست برای فوتبالبازان منتخب ایران. ضربه و گل. رضا میرزایان گل دویمش را به ثمر میرساند و حساب بازی را 2-1 مینماید. بینندگان گرامی در دقیقه 35 بازی ببینید که چگونه اینجا محمد گندمی خوب بازی کرد. ضربه قوی را به خط حمله روانه کرد. دروازه‌بان دسته مست ارسال گل به نام دروازه‌بان محمد گندمی نوشته می شود. با اینجا با یک رسیش و با یک مهارت عالی توانست که رضا میرزایان حساب بازی را 2-1 نماید. فوتبالبازان منتخب ایران باز در حساب پیش صف می‌گردند. باید به حالت تکرار متوجه میشیم که چگونه محمد گندمی ضربه زد. بعدا اینجا اشتباه کرد دفاعگر منتخب ازبکستان عبدالله امانعلیوف و پس از این اشتباه او از میان دو دفاعگر منتخب ازبکستان پیدا شد رضا میرزایان و حسابی بازی را 2-1 نمود. اینجا توپ را در اختیار نگاه داشتن نتوانست عبدالله امانعلیوف. حسابی بازی 2-1 میگردد. بینندگان گرامی فوتبالبازان منتخب ایران دیگر باره در حساب پیش صف میگردند. اکنون باز توجه به فوتبالبازان منتخب ازبکستان خواهد شد چون که در گل اول آنها توانسته بودند که از یک هجوم جوابی حسابی بازی را مساوی نمایند. این نوبت چیکار میکرده باشند فوتبالبازان منتخب ازبکستان؟ اینجا نتوانست که توپ را در میدان نگاه دارد مراد جان کامیلوف. ببینید که پس از 10 دقیقه فوتبالبازان ایران دیگر باره در حساب پیش صف شدند. هرچند در اداره کردن توپ و در سازمان دادن هجوم‌ها فوتبالبازان منتخب ازبکستان موفق باشند اما از عکس الهجوم‌ها و از همان هجوم‌های ثمرناک فوتبالبازان ایران اینجا موفق هستند. اینجا آسیب برداشته است رضا میرزایان فوتبالبازی که 2 گل منتخب ایران را تا این لحظه به ثمر رسانید. حالا طبیبان به او کمک کرده ایستادند و این هم سرمربی منتخب ازبکستان فرهاد نشانوف به ما نشان داده می شود که البته از این نتیجه تا جای قناعتمند نیست از این بازی بچه‌هایش. البته شاید پس از مصلحت‌های مفید در وقتی تنفسی بازی باز در قسم دومی بازی ما باز بازی دیگر و رنگین‌تری را هم شاهد کردیم. توسط کنار چپ به هجوم می‌گذارند فوتبالبازان منتخب ازبکستان. ارسال داخل جریمه‌گاه انجام داده می شود. امکانیت است برای فوتبالبازان منتخب ازبکستان. اینجا ضربه هم زده می شود اما الکی این حالت برطرف گردید. محمد علی اورنبایف باید خود ضربه می‌زد اما ارسال انجام داد و هم دستایش نتوانستند که از این پسی داده او ثمرناک استفاده نمایند. عکس الهجومی فوتبالبازان منتخب ایران بسیار هم خوب پاس به سمت پیش اما اینجا توپ را در اختیار نگاه می‌دارد زیابک حمزایف. فوتبالبازان منتخب ازبکستان به هجوم می‌گذارند بسیار هم خوب. اینجا قاعده بازی بسیار هم دغل به ایران کرده می شود مقابل مراد جان کامیلوف و اولین کارت زرد در واخر مرزه از جانب داوری مرکزی بازی عبدالله دولتوف
بیرون کرده می شود و آن با بازیگری منتخب ایران ارمان امدی نشان داده می شود. بینندگان گرامی، تا این لحظه ها یگان کارت زرد را داور مرکزی بازی و یگان بازیگر نشان نداده بود. اینجا اگر قاعده بازی رو ویران نمی کرد، پس مراد جان کامیلوف می توانست که با یک گزارش توپ را و داخلی جریمه‌گاه منتخب ایران پرتافت نماید و یک حالتی خفناک رو هم به میان بیارد. در نزد توپ از سروان منتخب ازبکستان محمد علی اورینبایف. محمد علی به تنهایی در نزد توپ است و ارسال را او انجام می‌دهد. محمد علی، ضربه محمد علی بسیار هم خوب و گل. حساب بازی 2-2 میگردد. بینندگان گرامی و ببینید که چگونه گل زیبایی را به ثمر میرساند محمد علی اورینبایف. در دقیقه 40 بازی حساب بازی را 2-2 میکند و گلش را با اسلوبی فوتبال بازی مشهور کریستیانو رونالدو جشن میگیرد. محمد علی اورینبایف حساب بازی را 2-2 میکند و یک گل زیبایی را هم به ثمر میرساند. ببینید که چگونه ضربه قوی و مستحکم بود. اینجا دروازه‌بان منتخب ایران محمد گندمی با فکر کرد و فکرم که او با داخلی جریمه‌گاه ارسال انجام میدهد، اما نه. محمد علی اورینبایف ضربه مستقیم را به کنج بالای کناری راست دروازه روانه کرد و دروازه‌بان منتخب ایران نتوانست که سمت توپ را درست پیخست کند و توپ را برگردانیده تواند. حساب بازی 2-2 گردید. بینندگان گرامی، باز هم مجرای بازی تیز و تند گردیده است و باز هم بازی جالب و رنگین تر شده است. امکانیت هست برای فوتبال بازی منتخب ازبکستان. ضربه هم زده می شود از جانب نریمان جان احمد جانوف، اما دفاعگران منتخب ایران این حالت را برطرف کردند. بسیار هم بازی جالب، بسیار هم بازی هجومکار و بسیار هم بازی سرگل را ما امروز در اجرای منتخب‌های ازبکستان و ایران دیده ایستادیم و یادآور شدیم که بازی مرکزی دور و من بازی مرکزی همین چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که حالا برگزار گردیده است مثلا همین بازی می باشد که تقدیر قهرمانی را حل و فصل خواهد کرد. در بیشتری مسابقه‌های کاف فوتبال بازیکن منتخب ازبکستان و ایران البته برای عنوان قهرمانی تلاش میکنند، هم در میان منتخب‌های زنانه و هم در میان منتخب‌های مردانه که این را ما بارها شاهد گردیدیم. پس از این مسابقه البته ماه ایون منتخب‌های کشورهای آسیا البته در مسابقه کاف شرکت خواهند کرد که آنجا مسابقه در دسته بر 2 زیرگروه جدا شدند. یک زیرگروه در ازبکستان برگزار می شود بازی و یک بازی دیگر در قرقیزستان. 3 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب بازی 2-2 است و یادآور میشیم که گل ها را در قسم اولی بازی به ثمر رسانیدند. نخست از هیئت منتخب ایران رضا میرزایان در دقیقه 23 بازی حساب بازی را کشاد، با او ارسالی گل را انجام داد امیرعلی خرمی. بعدا از یک هجوم جوابی فوتبال بازیکن منتخب ازبکستان استفاده برده حساب بازی را برابر کردند. مراد جان کامیلوف از ارسالی خوبی انجام داده همدستش نریمان جان احمد جانوف استفاده برده حساب را مساوی کرد و در ادامه پس از 10 دقیقه فوتبال بازیکن منتخب ایران با گل دیگر باره رضا میرزایان که البته پسی گل و رفتیم با دروازه‌بان محمد گندمی اجرا کرد، ضربه قوی رو به سمت پیش زد، توپ تا به نزدیک آمد و توانست که با یک رسش توپ را وارد دروازه سمندر مرادبایف نماید و با گذرا شدن 5 دقیقه دیگر فوتبال بازیکن منتخب ازبکستان توانستند که یک گل زیبایی را به ثمر رسانند. مقابل مراد جان کامیلوف قاعده بازی در سمت راستی ورزشگاه ویران کرده شد. ارمان امدی از هیئت منتخب ایران قاعده بازی را ویران کرد، اولین کارت زرد را گرفت و از این ضربه جریمه‌ای سربانی منتخب ازبکستان محمد علی اورینبایف با یک ضربه قوی توانست که
хатти дарвозаи Муҳаммад Гандумиро рахна намояд ва ҳисоби бозиро 2-2 намояд. 1 дақиқаи дигар то анҷоми қисми аввали бозӣ боқӣ мондааст. ҳисоби бозӣ 2-2. дар қисми аввали бозӣ як бозии ҷолиб ва як бозии кушоду серголу олиеро тамошо карда истодем дар иҷрои футболбозони мунтахаби Узбекистон ва Эрон. ҳар ду мунтахаб бисёрам таҷрибаи ғанӣ доранд. махсусан футболбозони мунтахаби Эрон ки гуфтем дар ҷоми Осиё ширкат карданд, аз худ маҳорати баланд нишон доданд то ба даври плей-офф роҳ ёфтанд ва футболбозони мунтахаби Узбекистон бошад бо мунтахабҳои беҳтарини қора дар соли 2023 бозии дӯстона дуэл карданд. ҳуҷуми дигарбораи футболбозони мунтахаби Узбекистон зарба ҳам зада мешавад ва ин ҷо Муҳаммад Гандумӣ тавонист ки ин зарбаро бартараф намояд. دو دقیقه با قسمی اولی بازی زم کرده می شود بینندگان گرامی. پس از 2 دقیقه قسمی اولی بازی انجام می یابد. محمد حسین عباسی از اوتوپ را با بازی می درآورد. محمد حسین ارسالی به داخل جریمه‌گاه. امکانیت هست برای فوتبالبازان منتخب ایران. نه اینجا توپ را از دست داد. عباس قهریزی. عکس الهجومی فوتبالبازان منتخب ازبکستان اینجا توپ را تا به آخر در اختیار نگاه داشتن نمیتواند. رستمبک فومین. زیابک حمزاєв پسیو به قفا با هم دستش. محمد علی زاهیدوف. محمد علی با عبدالله آمانعلیوف. آمانعلیوف به سمت پیش ضربه میزند به کنار چپ، اما کسی نیست که از این پسی انجام داده او استفاده کند. انیخترش نتوانست که توپ را در میدان نگاه دارد. نریمان جان احمد جانوف که در این سمت ورزشگاه بازی کرده است. سمندر مرادباєв توپ را در اختیار خویش میگیرد. دروازه‌بان منتخب ازبکستان. صدای اشتکی داوری مرکزی بازی عبدالله دولتوف از انجام قسم اولی بازی درک میدهد. بینندگان گرامی و یادآور میشم که در قسم اولی بازی گل‌ها را به ثمر رسانیدند. در هیئت منتخب ایران ریزا میرزایان 2 گل زد و در هیئت منتخب ازبکستان باشد مراد جان کامیلوف و محمد علی اورینبویف گل‌ها را مربوطی نام خویش کردند. پس از چند لحظه به قسم دومی بازی به ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزاده برمیگردیم.
ҳама рӯза 24 соат дар ҳаракатем. мо доиман фаъолем. зиндагӣ ва кору меҳнат соат ба соат, рӯз то рӯз, онлайн, офлайн, аз варзиши субҳгоҳӣ то бевақтии шаб. барои ин ҳама имкониятҳоро аз даст надодан, барои мардум Линдавидро интихоб намоед. Линдавид, ҳиссиёти нерӯи баланд ва тавоноӣ. мухлисони азизу арҷманди лотои миллӣ, ҳамарӯза аз тарафи шумоён ба мо хеле зангҳои телефонӣ зиёд ҳастанд. ҳама пурсони рӯзи ҷанбасти чиптои арзишон 350 сомонанд. азизони дил, ман ба ҳамаи шумоёни азиз гуфтанӣ ҳастам. шумораи умумии чиптои бурдноки мо 10,000 донор ташкил дода, то ба имрӯз 6,500 ба фурӯш рафтааст. боз 3,500 дигар аст. агар яктоги дутоги харидорӣ кунеду моро дастгирӣ кунед, пас санаи ҷанбасти бозӣ баргузор мегардад. дар сурате ки чиптои мо ба фурӯш намераванд, мо санаи бозиро тағйир хоҳем дод. барои ҳамин, агар хоҳед ки ҷанбасти бозӣ тез баргузор гардад, чиптои моро харидорӣ кунед. шоҳ ҷоизаҳои бозии мо: Land Cruiser 300, Lexus 570, BMW X6, BMW X5 ва 10 адад Lexus RX 350. ин ҳам тамом не дӯстон, 300 дона конверти пулӣ дорем. мехоҳед конверти пулиро соҳиб кунед, пас чиптои моро харидорӣ намоед. барои он нафароне ки чиптои моро хеле зиёд харидорӣ мекунанд, мо тӯҳфаҳо муайян кардем. ин ҳам бошад iPhone 14 ва як рохат ба кишвари афсонавии Дубай. касе ки 10 дона чиптои моро харидорӣ мекунад, 1 дона ройгон аз номи лотои миллӣ супорда мешавад. марказҳои мо 24 соат фаъолият мекунанд. ана ҳамин рақамҳои марказҳои мо бубинед, занг занед, маълумот гиред. хуб, шумо метавонед аз қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон, аз шаҳру ноҳияҳо, аз нуқтаи фурӯши чиптои бурдноки лотои миллӣ чиптои моро харидорӣ кунед. ҷанбасти бозиро тамошо карда соҳиби бурдҳои олиҷаноб гардид азизон. ҷанбасти бозии мо дар шаҳри Душанбе дар тарафхонаи Наврӯзгоҳ баргузор мегардад. шумо метавонед худатон омада ҳамчун шоҳид ширкат карда бошед ва худатон метавонед аз лататрон чипторо берун оред. ба ҳамаи шумо омади корро хоҳон ҳастам. ба хотири бозӣ тановули таоми сабук намоед. Хатлон – это наше сердце, наш огонь. Напишем свою историю вместе с Париматч.
تغییرات قسم دومی بازی رو هر دو منتخب آغاز میکنند. از هیئت منتخب ایران آماده است اشکان علی نیمالیم به میدان برآید و از هیئت منتخب ازبکستان باشد علی جان بکمرادوف و همچنین عبدالغفور حیدروف آمادند که به میدان برآیند. کیها را عوض میکرده باشند در میدان حالا به ما مشخص نیست و اینجا یادآور میشم که در قسم اول بازی گل ها را به ثمر رسانیدند. در هیئت منتخب ایران رضا میرزایان و از هیئت منتخب ازبکستان باشد محمد علی اورینبویف و همچنین مراد جان کامیلوف. از میدان گرفته شد بازیگر تحت رقم 22 صلاح الدین ترسونوف و به جای او عبدالغفور حیدروف به میدان برآمد. از هیئت منتخب ایران باشد از میدان گرفته شد امیر رضا کلیوند و به جای او برآمد به میدان اشکان علی جانی معلم. عبدالله دولتوف صدای اشتکش را بلند میکند و قسم دومی بازی را فوتبال بازی منتخب ازبکستان از مرکزی میدان آغاز میکنند. فوتبال بازی منتخب ازبکستان چنان وانمود میکنند که آنها در قسم دومی بازی هم البته برتریت را در اختیار خویش نگاه میدارند و میتوانند که باز چون قسم اولی بازی در اداره کردن توپ البته موفق باشند. اما فوتبال بازی منتخب ایران هم در عکس الهجوم ها بسیار هم فعال بودند و ببینید که چگونه از اشتباه های فوتبال بازی منتخب ازبکستان استفاده برده حمله های با ثمر را سازمان دادند. بیاید شما را به هیئت دسته و در قسم دومی بازی آشنا می‌سازم. در قسم دومی بازی 3 تغییرات انجام داده شد، 2 تغییرات در هیئت منتخب ازبکستان و 1 تغییرات در هیئت منتخب ایران. از هیئت منتخب ازبکستان آغاز میکنیم که همچون میزبان آنها در این باخوری هستند. دروازه‌بان تحت رقم 21 سمندر مرادبایف، در خط دفاع رقم 10 محمد علی اورینبویف، رقم 2 عبدالله امانعلیوف، رقم 5 محمد علی زاهیدوف، رقم 7 عبدالعظیم آرتیکوف از میدان گرفته شد. به جای او بازیگر تحت رقم 4 علی جان بکمرادوف به میدان برآمد. هجومی فوتبال بازی منتخب ازبکستان بسیار هم خوب و اینجا بسیار هم خوب بازی میکنه. دروازه‌بان منتخب ایران محمد گندمی نزدیک بود که اینجا به زدن گل نائل بگردد. مراد جان کامیلوف در خط نیم محافظه رقم 11 مراد جان کامیلوف، رقم 14 نورلان ابراهیموف، رقم 18 نریمان جان احمد جانوف، رقم 19 رستمبک فامین، رقم 22 صلاح الدین ترسونوف از میدان گرفته شد. به جای او عبدالغفور حیدروف وارد میدان گردید و رقم 23 زیابک حمزه‌ایف. سرمربی دسته فرهاد نشانوف. هیئت منتخب ایران چنین است بینندگان گرامی. در قسم دومی بازی در خط دروازه رقم 1 محمد گندمی، در خط دفاع رقم 2 مبین دهغان، رقم 2 محمد حسین عباسی، رقم 3 آریان تربتی نژاد، رقم 5 نیما احمدی، در خط نیم محافظه یوسف مزرعی، رقم 7 رقم 10 رضا میرزیان، رقم 17 عباس کهریزی، رقم 19 امیر رضا کلیوند از میدان گرفته شد. به جای رقم 9 اشکان علی جانی معلم وارد میدان گردید و در خط حمله رقم 20 ارمان امدی و رقم 21 امیرعلی خرمی. سرمربی دسته علی دوستیمهر. داور مرکزی بازی از شهر دوشنبه است عبدالله دولتوف. در دو کنار به او کمک میکنند صدیق زاد خسروی و سیاد ننگیالی. داور احتیاطی باشد حسین زاده محمد اشرف از کشور ایران است. هجوم فوتبال بازان منتخب ایران بسیار هم خوب، امکانیت هست برای آنها، اما اینجا با هم دستش پس نمیدهد بلکه خود به خط پیش البته میشتابد تا که ضربه زند، اما موفق شده نمیتواند.
عباس قهریزی. هجوم جوابی فوتبالبازان منتخب ازبکستان توسط کناری راست، اما اینجا توپ را از دست می‌دهد. ضربه کنجی است به نفع فوتبالبازان منتخب ازبکستان. زیابک هم ضعیف بود که اینجا ضربه کنجی کار کرد. ضربه کنجی رو اینجا اجرا میکند عبدالغفور حیدروف، بازیگری که وارد میدان شد. ارسال به داخل جریمه‌گاه امکانیت هست، اما اینجا کسی پیدا نمیگردد که با یک رسیش توپ را واردی دروازه محمد گندمی نماید. یادآور میشم بینندگان گرامی که در شهر دوشنبه در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش در همین وقت و ساعت بازی دیگر میان منتخب‌های ترکمنستان و افغانستان جریان گرفته ایستاده است و آنجا قسم اولی بازی 0-0 بدون گل به انجام رسیده است. در صورتی که در بازی میان منتخب‌های ازبکستان و ایران ما شاهد 4 گل گردیدیم، اما در آن بازی حالا یگان گل به ثمر رسانیده نشده است. و بالاتر هم قید کردیم بینندگان گرامی که دسته که در همین بخوری پیروز می شود، پس با احتمال زیاد او قهرمانی این مسابقه می گردد. بسیار هم ضربه قوی از جانب محمد علی اورینبایف و تو به تیری دروازه بر می خورد. تیری دروازه اینجا مانع می شود تا ضربه زده محمد علی اورینبایف مبدل به گل گردد. بسیار هم با پای چپ این بازیگر ضربه قوی دارد و البته این رو ما در گل دویم منتخب ازبکستان متوجه شدم که چگونه از ضربه جریمه‌ای و زدن گل نایل گردیده بود. بسیار خوب از این وضعیت میبرند فوتبالبازان منتخب ازبکستان. ببینید که چگونه در یکدیگر خوب بازی میکنند. محمد علی اورینبایف بسیار هم خوب، علی جان بکمرادوف دیگر بالا، اورینبایف کاپیتان منتخب ازبکستان، پس او به کنار چپ با عبدالغفور حیدروف پس او امکانیت از ضربه و اینجا عبدالغفور حیدروف با زدن گل نایل میگردد، اما داوری کناری اشاره میکند که او در حالت نابازی قرار داشت. باید از پس انجام داده او اینجا با زدن گل نایل میگردیدن هم دسته هایش، اما نتوانستند. بسیار هم امکانیت خوب رو برای هم دستش فراهم آورد. و در کوشش دیگر با زدن گل هم نایل گردید، اما حالتی نابازی بود اینجا. ببینید منتخب تا 17 ساله ازبکستان چگونه از تاکتیکای جالب و چگونه از بازیگزاری خوب و چگونه از مهارت عالی آنها برخوردار هستند و مقابل منتخب تا 20 ساله ایران چگونه بازی خوبی را نشان داده ایستادند. واقعا هم در ازبکستان فوتبال تمام سالهای اخیر عموما ورزش خیلی هم رشد کرده است. هجوم دیگر برای فوتبالبازان منتخب ازبکستان، اورینبایف بسیار هم خوب، پس به عبدالغفور، اینجا مقابل محمد علی اورینبایف قاعده بازی بسیار هم دغل ویران کرده شد، از پایش آسیب برداشته است. یک از بازیگرانی با مهارت در آخرین موزه محسوب است، بازیگری بازیساز و بازیگری که بسیار هم ضربه قوی دارد.
فشار رو همون بیشتر میکنند سفیدپوش ازبک جانبی دروازه منتخب ایران. ببینید که همه بازیگران منتخب ایران حالا در خط دفاع هستند. عبدالغفور حیدروف ضربه کنجی کار میکنند. اینجا صد راهی پسی انجام داده عبدالغفور حیدروف محمد حسین عباسی گردید. یادآور میشم که پگاه هم بازی ها دایر میگردند. در دوره بازی دوری دوم منتخب افغانستان و تاجیکستان پگاه در همین ورزشگاه اندر میدان رقابت میشوند. بازی را به طور مستقیم شبکه فوتبال منظور هواداران میگرداند. ارسال به داخل جریمه‌گاه، اما صدای اشتکی داوری مرکزی بازی بلند میگردد که اینجا در حال تینو بازی قرار داشته است مراد جان کامیلوف. خسروی صادق زاد اینجا بیرقچه خش را بالا برداشت. پگاه بازی میان منتخب‌های افغانستان و تاجیکستان در ورزشگاه تلکو آرینا برگزار می‌گردد و بازی دیگر میان ترکمنستان و ازبکستان در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش. بعداً بازی دوری سوم روز 24 می برگزار می‌گردد. تاجیکستان ترکمنستان در ورزشگاه تلکو آرینا شهر ترسونزاده. اینجا یک تغییرات دیگر در هیئت منتخب ایران انجام داده می شود. به میدان می‌براید بازیگر تحت رقم 16 و علی فاوکالایی و از میدان میگیرد بازیگر تحت رقم 7 یوسف مزرعی را. یک تغییرات دیگر انجام داده می شود. به میدان میبرد بازیگر تحت رقم 11 علی اصغر شیخالزمی و او بازیگر تحت رقم 17 عباس کهریزی را از میدان عوض میکند. حالا سه تغییرات در هیئت منتخب ایران انجام داده شد. از هیئت منتخب ازبکستان باشد حالا دو تغییرات را ما دیدیم و خلاص. با میدان برآمدن عبدالغفور حیدروف و علی جان بکمرادوف که با میدان برآمدنشون ببینید که چگونه باز هم رنگی بازی منتخب ازبکستان دیگر خیلتر شد. باز هم بازی آنها جانناکتر گردید و باز هم توانسته استند که هجوم‌های خطرناک را جانبی دروازه منتخب ایران سازمان بدهند. محمد گندمی جا اشتباه میکند، اما هم دستش توانست که توپ را در میدان نگاه بدارد. بسیار هم فوتبال بازان منتخب ازبکستان فشار را جانبی خط دفاعی منتخب ایران بیشتر کرده است و ببینید که آنها نمیتوانند حتی با آسانی و نیمه میدانی منتخب ازبکستان وارد شوند. با گفتیم بازی دوره چهارم میان منتخب ایران و ترکمنستان در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش برگزار می‌گردد و بازی میان ازبکستان و تاجیکستان روز 26 می در ورزشگاه تلکو آرینا. بعداً بازی‌های اخیر روز 28 می صورت می‌گیرد، تاجیکستان ایران و افغانستان و ازبکستان. فوتبال بازان منتخب ایران به هجوم می‌گذارند، بسیار هم خوب. پس به کناری چپ توپ در اختیار فوتبال بازان ایران است، بسیار هم خوب داخل جریمه‌گاه می شود، امکانیت هست اما اینجا موفق شده نمیتواند. علی اصغر شیخالاسلامی علی اصغر خود از کناری چپ ضربه کنجی را اجرا میکند. بازیگری که به جای یوسف مزرعی در قسم دومی بازی به میدان برآمد. هجومی فوتبال بازان منتخب ازبکستان بسیار هم خوب، ضربه هم زده می شود اما با کجا؟ ضربه زده رستمبک فامین نه آنقدر سمتش درست بود و از همدستایش هم عذر میپرسد که
чунин амал кард. аз аутубро ба бозӣ медарорад Арман Эмадӣ. қоидаи бозӣ инҷо вайрон мегардад муқобили бозигари мунтахаби Эрон. инҷо довари марказии бозӣ Абдулло Давлатов ишора мекунад ки тағйироти навбадӣ дар ҳайати мунтахаби Эрон анҷом дода мешавад. бозигар таҳти рақами 8 Афшин Садиқӣ ба ҷои бозигар таҳти рақами 21 Амиралӣ Хуррамӣ вориди майдон мешавад ва ёдовар мешавем ки Амиралӣ дар голи аввали мунтахаби Эрон саҳми хешро гузошта буд. маҳз ӯ ирсоли головарро ба Ризо Мирзаян анҷом дода буд. 4 тағйирот дар ҳайати мунтахаби Эрон анҷом дода шуд ва мебинем ки ин тағйиротҳо то куҷо ба бозии мунтахаби Эрон дигаргуниеро албатта ворид месозад. Муҳаммад Ҳусейн Аббосӣ ирсоли Муҳаммад Ҳусейн ба дохили ҷаримагоҳ, аммо инҷо ба тӯб расида наметавонад. Ашкан Алиҷани Муаллим Самандар Муратбаев зуд тӯбро ба бозӣ даровард. инҷо қоидаи бозии муқобили Муҳаммадалӣ Уринбоев вайрон нагардидааст. футболбозони Эрон ҳуҷумро идома медиҳанд. аод ба нафи футболбозони мунтахаби Эрон. тағйирот дар ҳайати мунтахаби Ӯзбекистон анҷом дода мешавад. бинандагони гиромӣ, аз майдон гирифта мешавад Зиёбек Ҳамзаев ва ба ҷои ӯ Рӯзибой Файзуллоев вориди майдон мешавад. инҷо аҳволи Зиёдбек на он қадар хуб аст. шояд бинобар ин сабаб ӯро сармураббӣ аз майдон гирифт. Самандар Муратбаев зуд тӯбро ба ҳамдастояш пас медиҳад ва ёдовар мешавем ки дар қисми аввали бозӣ маҳз ҳамон чусту чолокӣ Самандар Муратбаев боис гардида буд ки футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон гол бизананд. Зиёдбек Ҳамзаев на он қадар аҳволаш хуб аст. инҷо ба назар мерасад. ҳуҷуми футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон тӯбро аз маркази майдон футболбозони мунтахаби Эрон соҳиб мегарданд. зуд ба аксулҳуҷум мегузоранд. имконият ҳаст, аммо инҷо қоидаи бозиро вайрон мекунад. Ашкан Алиҷани Муаллим дар идора кардани тӯб футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон ҳамоно пешсаф ҳастанд. бибинед ки чӣ гуна онҳо дар майдон тӯбро дар ихтиёри хеш кӯшиш карда исторанд ки нигоҳ доранд. ҳуҷуми футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон Наримонҷон Аҳмадҷонов тӯбро аз даст медиҳад. Муҳаммадалӣ Уринбоев Наримонҷон ҷодовар ишора мекунад ки қоидаи бозиро Алиҷон Бекмуродов вайрон кардааст аз ҳайати мунтахаби Ӯзбекистон.
محمد حسین عباسی ضربه جریمه را اجرا میکند. پسیو به داخل جریمه‌گاه، اما دفاعگران ازبک اینجا موفق میشوند و این حالت رو برطرف میکنند. اما هنوز هم خطر در نزد جریمه‌گاه منتخب ازبکستان برطرف نگردیده است. یک ضربه بسیار هم قوی اینجا از جانب دفاعگری منتخب ایران زده می شود، اما سمت توپ نامشخص است. سمندر مرادباف توپ را به بازی می درآورد. محمد علی اینجا نمیتواند که توپ را در اختیار خویش نگاه بدارد. شاید محمد علی اورینبویف را چشم کردند که دیگر در میدان توپ را در اختیار خویش نگاه داشته نتوانسته ایستاده است. سربانی منتخب ازبکستان، بازیگری که گل دوم ازبکستان را با یک مهارتی بلند به ثمر رسانید و البته آن را با یک اصول خیلی عالی جشن گرفت. هجوم فوتبال بازان منتخب ایران توسط کنار راست افشین صادقی، جو باز هم قاعده بازی رو ویران میکند. اشکان علی جان معلم حلقه مراتب دوم است که پس از به میدان برآمدنش به چنین قاعده ویران کنی دست میزند و شاید در نوبت دیگر داور به آگاهی نشان بدهد. اینجا پاسای انجام داده نریمان جان احمد جانوف نه آنقدر درست جانب هم دستش رفته ایستاده است و نظر به قسم اول بازی و در قسم دوم بازی نه آنقدر فاول است در میدان. نریمان جان احمد جانوف پسیو به قفا، دیگر بار نریمان جان تو برو از دست میدهد. اینجا دفاعگری منتخب ازبکستان و قاعده بازی هم ویران میگردد. قابل رستم به قاعده بازی ویران کرده شد. زود توپ را به بازی می‌دارد محمد علی زاهیدوف. زاهیدوف پسیو به نریمان جان احمد جانوف. نریمان جان اینجا سرمربی منتخب ایران علی دوستیمیر به دست برورانش اشاره کرده است است که فشار آرد به جانبی خطی دفاعی منتخب ازبکستان و موقع ها را خالی نمونه تا آنها همین گونه با یکدیگر پس بازی کنند. هجوم فوتبال بازان منتخب ازبکستان، اینجا محمد گندمی توپ را صاحب میگردد. ضربه او به سمت پیش. اینجا به نظر میرسد که دو تغییرات دیگر در هیئت منتخب ازبکستان انجام داده می شود. توپ در اختیار بازیگران منتخب ازبکستان، امکانیت هست ارسال به داخل جریمه‌گاه. اینجا اشتباه میکند دفاعگری منتخب ایران اورینبویف. ضربه و حسابی بازی 3-2 میگردد. بینندگان گرامی، نریمان جان احمد جانوف اینجا از پسی انجام داده محمد علی اورینبویف استفاده برده حسابی بازی را 3-2 میکند. در دقیقه 68 بازی فوتبال بازان منتخب ازبکستان به پیش میبرند. گویا اینجا نریمان جان احمد جانوف گفته‌های ما را شنیده باشد و نشان داد که او در قسم دوم بازی فعال است. در قسم اولی بازی یک ارسال گل‌آور انجام داده بود و در قسم دوم بازی
یک گل به ثمر میرساند. بیاید به این گلی به ثمر رسانیده نریمان جان متوجه میشیم که چگونه اینجا پسی اولی را محمد علی اورینبویف انجام داد و با یک ضربه توانست که نریمان جان احمد جانوف حسابی بازی را 3-2 نماید. دروازه‌بان منتخب ایران محمد گندمی هم اینجا کار را انجام داده نتوانست. دلر تخسانوف و روشن خیراللهیف از سایت منتخب ازبکستان آمدند که وارد میدان شوند و حالا به ما معلوم است که آنها کیا را عوض میکنند در میدان. گل‌های پیشتری دستا و چنین به ثمر رسانیده شده بود. نخست فوتبالبازان منتخب ایران گل زده بودند. رضا میرزایان بعداً فوتبالبازان منتخب ازبکستان به آن گل جواب گردانیدند. باز ایرانی‌ها گل زدند، باز ازبک‌ها جواب گردانیدند، اما این نوبت ازبک‌ها فاول شدند و نخست آنها پیش صف گردیدند. اکنون باید فوتبالبازان منتخب ایران به این گل جواب گردانند، البته اگر توانند. از میدان گرفته می شود بازیگر تحت رقم 14 نورلان ابراهیموف که در میدان نه آنقدر درخشی خوب داشت و به جای او به میدان میبرد روشن خیراللهیف و همچنین مراد جان کامیلوف از میدان گرفته می شود و به جای او دلیر تخسانوف وارد میدان می شود. مراد جان کامیلوف گلی یکمی منتخب ازبکستان را در آخر امروز به ثمر رسانید. بعدا در گل دوم هم سهم خویش را گذاشت، چون که محض مقابل او ارمان امدی قاعده بازی را ویران کرد، کارت زرد گرفت و از ضربه جریمه‌ای محمد علی اورینبویف توانست که با یک ضربه نشان راست حسابی بازی را 2-2 کند. بیست دقیقه دیگر تا انجام بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی، حساب بازی 3-2 به نفع فوتبالبازان منتخب ازبکستان است و یادآور میشم که گل‌ها را در آخر امروز به ثمر رسانیدند. از سایت منتخب ایران هر دو گل را رضا میرزایان مربوطی نام خویش کرد. از سایت منتخب ازبکستان باشد محمد علی اورینبویف، مراد جان کامیلوف، نریمان جان احمد جانوف گل‌ها را به ثمر رسانیدند. اینجا قاعده بازی ویران گردید و یا نه بسیار هم برخورد شدید بود، اما عبدالله دولتوف اینجا به چیزی اشاره نمی کند. با این برخوردی محمد گندمی و عبدالغفار حیدروف. حیدروف دیگر برای توپ را از دست می‌دهد. محمد علی اورینبویف توسط کنار چپ هجوم را ادامه می‌دهد. کاپیتان منتخب ازبکستان، یکی از بازیگران کلیدی منتخب و چهره اساسی در آخر امروز محسوب است. اینجا اشتباه می‌کند دروازه‌بان منتخب ایران. اینجا گل است و یا نه؟ نه، عبدالله دولتوف اشاره می‌کند که از نو توپ را به بازی درآورد. اما یگان آگاهی به عبدالغفار حیدروف نشان نداد اینجا داور برای این عمل کردش. تنها یک کارت زرد را امروز عبدالله دولتوف از جیب خویش تا این لحظه بیرون برآورد و آن هم به بازیگری منتخب ایران به ارمان امدی نشان داده شده است.
зарба ва инҷо ту ба тири дарвоза бармехӯрад. Чӣ гуна футболбозони мунтахаби Узбекистон имконият доштанд. зарбаи задаи Равшан Хайруллоев пас аз ба майдон баромаданаш бибинед ки чӣ гуна як ҳолати 100% голзаниро аз даст дод ва зарбаи задаи ӯ ба тири дарвоза бархӯрд. ҳуҷуми футболбозони мунтахаби Эрон ва инҷо дарвозабони мунтахаби Ӯзбекистон Самандар Муратбаев тӯбро соҳиб мегардад. инҷо як бора ду футболбози мунтахаби Ӯзбекистон осеб бардоштанд. дарвозабон Самандар Муратбаев ва ҳамчунин Муҳаммадалӣ Зоҳидов. албатта бо ин амалкардҳо онҳо метавонанд ҳатто вақткуширо ҳам вақти бозиро ҳам бигиранд бо ин гуна амалҳояшон. ҳоло дарвозабон ҳоло ҳам рӯи замин хоб аст Самандар Муратбаев ва ба мо маълум нест ки ба ӯ чӣ шуда бошад. бозӣ идома меёбад. Самандар Муратбаев тӯбро ба бозӣ медарорад. қоида бозӣ муқобили Афшин Садиқӣ вайрон карда мешавад. корти зард инҷо ба бозигари мунтахаби Ӯзбекистон нишон дода мешавад. дуюмин корти зард дар бохири имрӯза ва он ба Муҳаммадалӣ Зоидов нишон дода мешавад. аз ин пештар як корти зардро дар қисми аввали бозӣ Арман Эмадӣ аз ҳайати мунтахаби Эрон гирифта буд. зарба мустақим ҷониби дарвоза зада мешавад ва албатта ин гуна зарбаҳоро метавонад ки бартараф намояд Самандар Муратбаев. бисёр ҳам бархӯрди шадид аз ҷониби футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон ва Эрон анҷом дода мешавад ва ҳар ду футболбоз ҳоло рӯи замин хобанд. ҷо Абдулло Давлатов ишора мекунад ки табибон ба ёрии онҳо шитобанд ва инҷо бинед ки чӣ гуна бархӯрд буд. хост ки зарба занад Ашкан Али Ҷани Муаллем ва на зарба заду балки ба пои бозигари мунтахаби Ӯзбекистон ба Алиҷон Бекмуродов зарба зад ва корти зард ҳам мегирад инҷо. Ашкан Али Ҷани Муаллем корти зарди сеюм инҷо дар бохири имрӯза нишон дода мешавад ва ба назар мерасад ки на он қадар аҳволаш хуб аст. ишора мекунад ки ӯро аз майдон иваз намоянд. албатта бисёр ҳам бархӯрди шадид буд. инҷо футболбози мунтахаби Ӯзбекистон метавонад ки бозиро идома бидиҳад, аммо Ашкан на.
اینجا هم دیگر رو درست در کردن نمیتوانند. علی جان بکمرادوف و نریمان جان احمد جانوف. محمد حسین عباسی از اوت رو به بازی می‌دارد. وضعیت استانداردی برای فوتبال بازی منتخب ایران به میان میآید. عیناً در همین حالت توانسته بود که محمد علی اورینبویف از هیئت منتخب ازبکستان به زدن گل در قسم اولی بازی مشرف می‌گردد و حالا می‌بینیم که ایرانی‌ها چگونه از این امکانیت استفاده می‌برند. اینجا نه اونقدر نقشه خوب را طرح‌ریزی کردند و ضربه زده افشین صادقی بدون نتیجه بود. البته پس که او انجام بود. برای فوتبال بازی منتخب ایران بسیار هم خوب. افشین نه اونقدر رساله خوب را انجام میدهد. محمد علی اورینبویف پس او به خط حمله بسیار هم خوب. امکانیت است برای فوتبال بازی منتخب ازبکستان، اما اینجا سراسیمه می شود دلیر تخسانوف و نمیتواند که موفق شود. و میدان میبرد از هیئت منتخب ایران سیاد محمد رضا میر شفیعین و همچنین بازیگری دیگر تحت رقم 4 سید امیر تنها حسینی و جای بازیگر تحت رقم 6 مبین دهقان. البته در هیئت منتخب ایران 5 تغییرات انجام داده شد. دیگر آنها نمیتوانند که بازیگری جدید را وارد میدان کنند. از هیئت منتخب ازبکستان هم 5 تغییرات انجام داده شد. اکنون 10 دقیقه باقی مانده را میبینیم که فوتبال بازی دسته چگونه پس سر میکنند. فکر میکنم 10 دقیقه باقی مانده بسیار هم نقش مهم خواهد بازید. یا فوتبال بازان ایران نتیجه را مساوی میکنند یا فوتبال بازان ازبکستان یک گل دیگر به ثمر رسانیده با دیلی پور صاحب 3 امتیاز میگردند. نریمان جان احمد جانوف از اوت را به بازی می‌دارد. نریمان جان محمد علی اورینبویف مقابل خود بازی بران نگردیده است، اما توپ در اختیار بازیگران منتخب ازبکستان است. اما اینجا داور چی اشاره میکند؟ علی اصغر بسیار هم خوب. علی اصغر توسط کناری راست به حمله میگذارد اما موفق شده نمیتواند، چون که به تنهایی نمیتواند از دو دفاعگری منتخب ازبکستان گذرد. باید همدستایش به یاری او شتابند. اینجا از اوت برو به بازی می‌دارد محمد حسین عباسی. اوت برو به رضا میرزایان میدهد. رضا برایش در قسم دوم عموما نوعیان است، بازیگری که در قسم اول به زدن 2 گل نائل گردیده بود، اما در قسم دوم بازی نه اونقدر از خود درک داده ایستاده است. رضا ضربه رضا اما تو به دفاعگران منتخب ازبکستان برمیخورد و عکس الهجومی با سرعتی فوتبال بازی منتخب ازبکستان. تو به سمت پیش پاس داده می شود اما به توپ رسیده نمیتواند. اینجا دلیر تخسانوف محمد گندمی هم توپ را به سمت پیش میزند. دروازه‌بان منتخب ایران
می‌بینیم که از این امکانات چگونه استفاده میکنند فوتبالبازان منتخب ایران. این مراتب هم موفق شدن نمیتوانند ایرانی ها در اجرای ضربه جریمه‌ای و عکس الهجومی با سرعتی فوتبالبازان منتخب ازبکستان. جا قاعده بازی را ویران میکند اورینبویوف، اما از این قاعده ویران کنیش ناراضی است. محمد گندمی توپ را به بازی می‌درآورد. دروازه‌بان منتخب ایران قاعده بازی ویران کرده می شود. اینجا مقابل علی اصغر شیخ الاسلامی قاعده بازی را رستمبک فامین ویران کرده است. امکانیت هست برای فوتبالبازان منتخب ایران، اما علی اصغر موفق شده نمیتواند. تغییرات نوبتی در هیئت منتخب ازبکستان انجام داده می شود. سعید خان حمیدوف به جای نریمان جان احمد جانوف وارد میدان می شود. نریمان جان یک گل هم به ثمر رسانید، یک ارسال گل‌آور هم داشت و البته یکی از بازیگران در میدان بود که خیلی با ثمر بود. یک گل و با یک گل و یک ارسال گل‌آور میدان را ترک می‌کند. چهار دقیقه دیگر تا انجام بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی، حساب بازی 3-2 به نفع فوتبالبازان منتخب ازبکستان است. و یادآور میشم که حالا در همین وقت و ساعت در شهر دوشنبه بازی میان منتخب‌های ترکمنستان و افغانستان هم جریان گرفته است است که قسم اولی بازی با نتیجه مساوی 0-0 انجام یافته بود. محمد حسین عباسی آماده است که از او توپ را به بازی درآورد. این حمله منتخب ایران هم بدون نتیجه به پایان میرسد و ببینید که چگونه فوتبالبازان منتخب ازبکستان در خط دفاع موفق هستند و حالا همه در خط دفاع هستند و توانسته ایستند که پس از توپربایی زود به عکس الهجوم گذارند و یا توپ را زود به سمت پیش به هم دسته‌هایشان پس بدهند. پس از میدان گرفته شدن نریمان جان احمد جانوف، حالا می‌بینیم که بازی ازبکستان کمی سست‌تر گردیده ایستاده است. سعید خان حمیدوف اینجا نتوانسته ایستاده است که جای نریمان جان احمد جانوف را پر کند در میدان. سرمربی منتخب ایران همه دست برورانش اشاره کرده است که به خط پیش بیاید تا حساب بازی را در دقیقه باقی مانده برابر نمایید، ما صاحب امتیاز بگردیم. یک ضربه دیگر و سمندر مرادبایف توانست که این ضربه را برگرداند دروازه‌بان منتخب ازبکستان. چون بسیار ضربه قوی زده شد از جانب حسینی.
محمدعلی اورینبویف. محمدعلی و تنهایی میتواند که یک دو نفر بازیگری رقیب را گذرد. چه قاعده بازی ویران نگردیده است، اما مبارزه را ادامه میدهد محمدعلی. اما این بعد داوری مرکزی صدای شکش رو بلند میکند که اینجا قاعده ویران کنی بود محمدعلی. مقابل محمد حسین عباسی قاعده بازی ویران کرده شد. ثانیه های به شمار قسم نهایی بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی، حسابی بازی 3-2 به نفع فوتبالبازان منتخب ازبکستان است و یادآور میشم که گل‌ها را در باخر امروز به ثمر رسانیدند. از هیئت منتخب ایران 2 مرتبه رضا میرزایان و از هیئت منتخب ازبکستان باشد محمدعلی اورینبویف، مراد جان کامیلوف و نریمان جان احمد جانوف گل‌ها را مربوطی نام خویش کردند. 5 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود از جانب داوری مرکزی بازی عبدالله دولتوف و این 5 دقیقه برای فوتبالبازان منتخب ایران فکر میکنم خیلی ضرور است تا حساب بازی را مساوی کنند. اگر توانند هجوم فوتبالبازان منتخب ازبکستان ضربه هم زده می شود و محمد گندمی ضربه را برمیگرداند. قاعده بازی رو ویران میکند اینجا علی جان بک مرادوف. محمد حسین عباسی ضربه جریمه را اجرا میکند. علی اصغر توسط کناری راست. علی اصغر بسیار هم خوب، اما اینجا به هر صورت ضربه کنجی کار میکند برای دستش. علی اصغر، شیخ الاسلامی. امکانیت هست برای فوتبالبازان منتخب ایران، اما اینجا دروازه‌بان منتخب ازبکستان توانست که این ضربه را برگرداند. اکنون در دور آینده بینندگان گرامی، در دور دوم پگاه ازبکستان با ترکمنستان بازی میکند و ایران باشد روز 24 می بازیش را برگزار میکند که آنجا با افغانستان ها در این میدانی رقابت میشوند. محمد حسین عباسی ضربه جریمه را اجرا میکند از مرکزی میدان و به محمد همدستش اشاره کرده است که در خطی حمله موقعیتون را درست‌تر اشغال کنید. یک امکانیت دیگر برای فوتبالبازان منتخب ایران، اما موفق شدن نتوانسته ایستادند. همه فوتبالبازان منتخب ازبکستان ببینید که در خط دفاع چگونه موقعهایشان را درست اشغال کردند و به فوتبالبازان منتخب ازبکستان امکانیت نداده ایستادند. یک دقیقه دیگر تا انجام بازی باقی مانده است. فوتبالبازان منتخب ایران همانا کوشش کرده استند که حسابی بازی را در این باخری مساوی کنند. یادآور میشم بینندگان گرامی که دسته که در باخری موزه البته صاحب امتیاز میگردد، پس امکانی قهرمان شوی را در دورهای من بعد صاحب میگردد، چون که در مسابقه اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که رسما امروز آغاز گردید، محض این دو دسته مدعیان اساسی محسوب میشوند و عموما در مسابقه های آخری که میانی منتخب‌ها در دایره بازی اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی برگزار میگردد،
محض منتخب‌های ایران و ازبکستان از زمره مدعیان اساسی محسوب میشوند. عکس الهجومی با سرعت فوتبالبازان منتخب ازبکستان در مرکزی میدان قاعده بازی به ایران کرده میشود، اما اینجا داور اشاره میکند که همه چیز از روی قاعده است. یک فوتبالبازان ایران تا به آخر هجوم را ادامه دادن نمیتوانند. اینجا هم به ما هواداران نشان داده میشوند که امروز در ورزشگاه تلکو آرنا شهر ترسوزاده بودند و از بازی این دو منتخب لذت بردند، تماشا کردند و اکنون پس از به آخر رسیدن بازی آهسته آهسته ورزشگاه را ترک کرده ایستادند. از اتوبرو با بازی می‌دارند فوتبالبازان منتخب ایران. امکانیت هست، علی اصغر ضربه او و توپ دفاعگرانی منتخب ازبکستان برمیخورد. بسیار هم امکانیت عالی در ثانیه‌های آخری بازی برای فوتبالبازان منتخب ایران به میان آمد اما نتوانستند. صدای اشتکی داور مرکزی بازی عبدالله دولتov از انجام بازی اولی چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان منتخب‌های ازبکستان و ایران درنگ می‌دهد. فوتبالبازان منتخب ازبکستان توانستند که با حساب 3-2 مقابل رقیب ازلیشان در این مسابقه منتخب ایران پیروزی به دست آورند و صاحب 3 امتیازی چون با 2 هوا ضروری کردند. اکنون در دور آینده ازبکستان با ترکمنستان پگاه بازی می‌کند. ایران باشد روز 24 می با افغانستان اندر میدان رقابت می‌شود. در ورزشگاه تلکو آرنا شهر ترسونزاده گزارش مستقیممان را به انجام رسانیم. بازی را با شما تماشا کردم. من شارع فریدون سفرزاده. سلامت و سربلند باشید. خیر.